ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಯಾವ ಪದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಪೋಯಮ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. So this is the poem that we are going to do today. Okay, open your textbook, take the pencil and please wear the earphone and write the words, the meanings as and when I say. Okay, it might be little faster, so please pause in between wherever you find difficult. Listen once again, then you can move forward. Okay, kannada kannada barri namma sangada. This is a poem about the Kannada, Karnataka. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ. So this is all about the language Kannada. So any language, whatever the language it may be, you should have the love and the patriotism and the respect to the language always. Whatever the language it is, please respect the language, love the language. Only then we can learn something from the language. Okay? So Kannada ನಾಡು ನುಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. Only see, if the language sustains, if the language grows, then only even we can grow with the language. Regional languages and the mother tongue are very, very important for our development. It is a very different topic. I cannot give the complete in-depth information why it is important. But see, when you think in your mother tongue, when you think in your language, then the feel is something different. Okay, so English is a language. English is a communication language which is very good. We should know the multi languages. That is very, very good. I really appreciate if you know the Japanese, Chinese, French, Konkani, Tulu, Malayalam, Telugu, Odissi, Bengali, Hindi, Assami, any language. Know any languages, that's fine. But your mother tongue is very, very important. That is the one which has brought the thoughts in me. That is the one which brings the creativity in me. That makes you to think creativity. That makes you to think in a very different way always. Okay, so the mother tongue is not just a language. It's all about the emotions that you connect with your language, the emotions that you build with the relation, the emotions that you build with your motherland, right? So this is you might feel that this is too much of information. This is a very good information. From right now, if you are not speaking in your mother tongue, please speak in your mother tongue. It's very important. Stop speaking English at your home. I'm not against English, but I love more the mother tongue. It's not only about Kannada. I'm saying you speak your mother tongue at your home. Okay, if you are a Bengali, speak Bengali. If you are from Kerala, speak Malayalam. If you are from Tamil Nadu, speak Tamil. If you are from Delhi, speak Hindi. If you know Marathi, speak Marathi. Speak your language at home, which is very, very good. It brings a lot of happiness in you, believe me. Okay, so this is all about, the poet is talking about the language, the existence of the language, why we need to speak, why we need to respect the language, what we should do to respect the language, what we should do for the language and for our motherland. Okay, so ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಬಾಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂದು ನನಗಿವತ್ತು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಕಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿದಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಉಸಿರು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿರಿನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನೇಷನ್ ವೇರ್ all the people will join together and they will develop the language Kannada. ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ. I need to work very hard. Why? You need to make your
ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಯು ನೀಡ್ ದ ಫುಡ್. ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ, ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ. ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಬರಲಿ ಅರಿವು ಚಿನ್ನ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಾಬ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರಾಬ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಮೈಯ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಆಸರ. ಐ ನೀಡ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ನೆತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಸರೆ ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಶೆಲ್ಟರ್. ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ತನ್ನ ಬೆಳಕು ನೇಸರ. ಭೂಮಿ ತುಂಬ ನಾನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್, ನೂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ನೇಸರ, ನೇಸರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಡೂ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ತಲೆಯ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಕಂಗಳು. ಸೊ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು, ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಅರಿವು ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಶೋಕೇಸ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಐಸ್. ಸಿ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. That's what we say. The face will talk about your emotions. If you are sad, the face will show. If you are happy, the face will show. If you are confident, the face will show. If you are not confident, also the face will show it to us. ಎದೆಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಸೊ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು. ಇಂಥ ನಾಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೊಳಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ, ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಚ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಉದ್ಯೋಗ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಸಿ, ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಕ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫುಡ್, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಮೈಯ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡ್ರೆಸ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡ್ರೆಸ್. ದೆನ್ ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಆಸರೆ, ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಹೋಮ್. ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ತನ್ನ ಬೆಳಕು ನೇಸರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಗ್ರೀನರಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಸೋ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ದ crops and make it good, so that the food is given to each and every person, so the no person will die with the hunger anta. So that is the meaning, the huge meaning here. Okay, ತಲೆ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿ ಮಿಂಚಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎದೆಯ ತುಂಬಿ ತುಳಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲವಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಚ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ನಾವು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲಿ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಜನರಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಗುಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಚ್ ಅ ನೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ building the patriotism in us. Okay, so this is basically a patriotic poem. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉಸಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ, ಸಿರಿನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ,
ಕೈಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗನ್ನ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಬರಲಿ ಅರಿವು ಚಿನ್ನ. ಮೈಯ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಆಸರ, ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬೆತ್ತಬೇಕು ತನ್ನ ಬೆಳಕು ನೇಸರ. ತಲೆಯ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಕಣ್ಗಳು, ಎದೆಯ ತುಂಬಿ ತುಳಕಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಇಂಥ ನಾಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೊಳಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ 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 ಕನ್ನಡ, ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ go through the poet information, which is very very important. I hope you have understood the poem. Okay, so this is all about the patriotism, building the patriotism over the language and over the motherland also. Okay, so question answers ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. I am not going to do the question answers, that you already know that. I want to make sure that you have understood the poem. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, and write down the words. If you don't know the meaning for the particular words, write down the words, take a photo, send an email to me so that I can give you the meaning for those words. Okay, so thank you so much for following. I will meet you all with one more lesson very soon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.